اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یوں تو اس کائنات عالم کا نظام باقاعدہ فطرت کے مطابق چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس دنیا کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں یہ نظام پوری طرح مہربان نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے اگرچہ وہاں پر زندگی ممکن تو ضرور ہے، لیکن نظام فطرت سے ہٹ کر ہونے کی بدولت اس میں ایک ایسی انفرادیت اور کشش ہے جو باقی تمام دنیا کے انسانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتی ہے۔ اور اسی انفرادیت کے حامل کچھ ممالک کا تذکرہ ہم آج اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے، جہاں پر بسنے والے صرف دن ہی کو نہیں بلکہ رات کو بھی سورج کی تمازت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل یعنی اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے ان وادیوں کا انتخاب کیا ہے جہاں سورج یا تو غروب ہی نہیں ہوتا، اور اگر وہ اپنے مکھڑے پر کوئی نقاب اوڑھتا بھی ہے تو وہ بہت ہی مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایسے حیرت انگیز مناظر ہم صرف ایک ملک میں ہی نہیں دیکھتے، بلکہ دنیا کے متعدد ممالک ایسے ہیں جنہیں رات کی تاریکی بہت ہی کم نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہم ہمیشہ کی طرح اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 5 ممالک ایسے ہیں جہاں اگرچہ رات تو ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو سیاہ رات ہرگز نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہاں پر رات کے اوقات میں بھی سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے پر بزد رہتا ہے۔ یہ الگ بات کہ وہاں کے مکینوں کو اس دھوپ میں بھی اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن رکھنا پڑتی ہے، تاکہ دیکھنے والے کو اندازہ ہو سکے کہ اب یہاں پر دن کے نہیں بلکہ شب کے اوقات چل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، شمالی یورپ کا یہ ملک یعنی ناروے، جس کو دنیا کے خوشحال ترین ممالک کی صف میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن اس کی انفرادیت کی اصل وجہ اس کی معاشی خوشحالی نہیں، اور نہ ہی اس کی وہ خوبصورت اور برف پوش وادیاں ہیں جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سیاح بےتاب رہتے ہیں، جبکہ اس کی وہ شمالی روشنیاں بھی جو کہ اس کے پہاڑوں پر بکھر کر کئی رنگوں کی تخلیق کا باعث بنتی ہیں، بھی اگرچہ اسے باقی دنیا سے ممتاز کرتی ہیں، لیکن اس کی جداگانہ شناخت کی وجہ دراصل سورج کی وہ روشنی ہے جس کی موجودگی میں ہم رات اور دن میں تمیز کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ اس خطہ سرزمین پر واقع وہ منفرد ملک ہے جس کے اکثر علاقوں میں 22 سے 23 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور سورج محض 1 یا 2 گھنٹوں کے لیے کہیں پردے میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں پر رات کی تاریکی کس قدر قابل قدر اور مسرت انگیز ہو سکتی ہے۔ یہاں کے مکینوں کو دن ہی کو اپنا کاروبار حیات چلا کر دن کی روشنی میں ہی اپنی فطری نیند پوری کرنا پڑتی ہے، جبکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کے شمال میں کچھ علاقے ایسے بھی پائے جاتے ہیں جہاں مئی سے جولائی یعنی ہمارے گرم ترین موسموں کے ایام میں سورج کبھی ایک لمحے کے لیے بھی غروب نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں محض چند گھنٹوں کی رات دیکھنے کو ملتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ناروے کو آدھی رات کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ناروے کے بعد ایک اور ملک یعنی آئس لینڈ کا شمار بھی اسی فہرست میں کیا جاتا ہے، جہاں سورج ہر وقت کسی عاشق نامراد کی طرح اپنے محبوب کی طاق میں رہتا ہے۔ یہ خوبصورت اور منفرد سرزمین جو کہ موسموں کے اعتبار سے اس میں مسمہ ہے، یعنی یہاں پر سال بھر برف باری کی بدولت سخت جان درختوں کے پتے بھی سفید چادر اوڑھے سیاحوں کی نگاہوں کا مرکز بنتے ہیں۔ اس برف پوش وادی کے بھی بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں سورج صرف چند گھنٹوں کے لیے غروب ہوتا ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں 24 گھنٹے کا دن تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ نظام فطرت کے تقاضوں اور معاملات دنیا کو نپٹانے کے لیے ہمیں 24 گھنٹوں کو رات اور دن میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہاں کے قانون کے مطابق رات کے اوقات میں اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو روشن رکھنا پڑتا ہے تاکہ شب و روز میں تمیز ممکن ہو سکے۔ محترم ناظرین، کینیڈا کی سرزمین بھی اپنی جداگانہ شناخت کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہے، جبکہ اسی ملک میں آپ وہ معروف زمانہ آبشار بھی دیکھ سکتے ہیں جس کو عرف عام میں نیاگرا فال کہا جاتا ہے۔ کینیڈا جو کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہوتا ہے کہ شمال میں بھی کچھ ایسے حصے موجود ہیں
जहां सूरज सिर्फ 2 घंटों के लिए निगाह इंसानी से ओझल होता है, लेकिन इसके बावजूद वहां रात की तारीकी मुकम्मल तौर पर नहीं छा पाती कि इसका दोबारा तलू होना शुरू हो जाता है। जबकि जुग्राफियाई लिहाज से स्वीडन भी एक ऐसा ही मुल्क है, और शायद यही वजह है कि वहां भी रोशनी और नूर का ये सैलाब जो कि सूरज के ताबे है 22 घंटे तक अपने जोबन पर रहता है, और फिर इसके बाद सूरज चंद लम्हे सस्ताने के लिए दूर कहीं पहाड़ों के पीछे अपनी आरामगाह का मकीन बन जाता है। नाज़रीन ग्रामी, स्वीडन के बाद फिनलैंड की सरजमीन भी इसी इनफरादियत की हामिल है, जो कि यूरोप के शुमाल में वाक़ है, जहां सूरज की चमकीली शुआएं दिन के अलावा रात को भी अपने जोबन पर रहती हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क के बासी दिन और रात में तमीज करने से कासिर रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, किसी दिल जले शायर ने कहा था कि शोहरत सुनी है इल्मे रियाजी में आपकी, तूले शबे फिराक जरा नाप दीजिए। हम नहीं जानते कि इन ममालिक के इश्क हिजर की तलखी को उस यखबस्ता मौसम में किस तरह बर्दाश्त करते होंगे, जबकि इन वादियों में फर्क तो अगरचे मिल सकता है, लेकिन शबे फिराक का वजूद कहीं नहीं मिलता। तहम मोहतरम साहिबान खबर मुनासिब होगा कि इन सारे मामलात को समझने के लिए इस कायनात के खालिक से रहनुमाई हासिल की जाए कि आखिर दुनिया के इन चंद ममालिक को इस शबे तारीको तवील से क्यों महरूम रखा गया है, जो हर आशिक़े सादिक की रगे जान की हैसियत रखती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम यह है कि हमने दिन बनाया ताकि तुम अमूरे दुनिया को निपटा सको, जबकि तुम्हारे आराम के लिए रात बनाई गई। मगर इसके साथ साथ ये भी इरशाद इलाही है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और अगर हम इन ममालिक की इस इनफरादियत को मौसम और साइंस की रोशनी में देखें तो हम पर खुलता है कि यह भी अल्लाह की नेमतों में से एक है, जो कि ना सिर्फ जिंदगी के लिए साजगार है, बल्कि इससे कायनात में फैले मुख्तलिफ रंगों की शहादत भी मिलती है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हमने इससे कबल अर्ज किया कि इन 5 ममालिक में सूरज महज चंद घंटों के लिए ही गरूब होता है, लेकिन याद रहे कि यह फहरिस्त यहां पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि अगर कभी आपको अलास्का जाने का इत्तेफाक हो तो भी आप देख सकेंगे कि उस मुल्क में भी रंगो नूर का यह सैलाब मई के अवाखिर से लेकर जुलाई तक आम दावते नजारा देता मिलता है, जहां यह सरजमीन जो कि अटलांटिक सर्कल से जनूब की तरफ वाक़े है, पर इन अयाम में सूरज 24 घंटे अपनी रोशन शुआओं की बदौलत मुनव्वर रखता है। इसी तरह जजीरा नुमा आइसलैंड, जिसका जिक्र हम अपनी इब्तिदा में भी कर चुके हैं, कि सरजमीन पर भी सूरज मई से लेकर जुलाई तक मुसलसल चमकता है, और इसकी वजह यह बताई जाती है चूंकि इन अयाम में यह हॉरिजॉन के बिल्कुल ऊपर होता है, इसलिए इस इलाके की जुग्राफियाई इनफरादियत की वजह से ये इन दिनों बिल्कुल भी गरूब नहीं होता। जबकि ये बात भी काबिल तवज्जो है कि एक ऐसा मुल्क जहां सारा साल बर्फ पड़ती हो, वहां पर अगर सूरज की तमाज़त के औकात भी वही हों जो कि बाकी दुनिया में है, तो शायद वहां जिंदगी करना ही अजीरन हो जाए। सो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो बेख्तियार सूरह रहमान की वो आयत याद आती है जिसमें खालिक़े कायनात बार बार इंसान को अपनी नेमतों की तरफ मुतवज्जो करते हुए फरमाता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इसके अलावा भी नाज़रीन, अगर हम दुनिया भर में किसी भी मुल्क के जुग्राफियाई हालात और वहां पर मौजूद कौसारों, जंगलात, समंदरों और मैदानी इलाकों के तनाजुर में मौसमों का तजिया करें तो ये हैरत अंगेज और ईमान अफरोज हकीकत खुलकर सामने आती है कि वहां के मौसम भी इस माहौल के तनाजुर में दर्जा हरारत और दीगर मौसमी तकाज़ों को एतदाल पर रखने में मुआविन होते हैं, ताकि जिंदगी के तमाम तर तकाजे फितरत के ऐन मुताबिक पूरे हो सके। नाज़रीन ग्रामी, ये बात हर शक व शुबे से बालातर है कि इस कायनात का निज़ाम एक ऐसी फितरत पर तरतीब पाता है कि इसमें हर मकाम पर एतदाल का राज मिलता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां के मौसम आपको उस सतह जमीन की हियत के मुताबिक मिलेंगे, और अगर आप सवाहिली इलाकों का तजिया करने की कोशिश करें तो वहां पर करीब इलाकों में ना मौसम ज्यादा सर्द मिलेगा और ना ही गर्म तरीन, जिसकी वजह यह है कि वहां समंदर और खुश्की पर चलने वाली हवाएं वहां के टेम्परेचर को एक हद से आगे जाने नहीं देती। सो तस्लीम करना पड़ता है कि यह सब कुछ उस मरबूत सिस्टम के ताबे है जो अल्लाह ताला ने जिंदगी के लिए कायम फरमाया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।